تمام. الخطة اللي بعدها الراجل ده بيقول ان هو بدأ يتعلم انجليزي من مستوى A1 وبعد كده في وقت قصير جدا قدر ان هو يوصل ل B2 وده كان بخطة بسيطة هو ماشي عليها. طبعا احنا في الفيديو ده اولا هنحدد مستواه ونشوف المشاكل اللي عنده وبعد كده نشوف الخطة اللي مشي عليها علشان يوصل للمستوى ده. طبعا اكيد ما تنساش تشوف الفيديو للاخر وتعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي كومنت بالخطة اللي انت ماشي عليها علشان نعرف انت بتتعلم صح ولا غلط. جاهز يا علي؟ جاهز. تمام يعني؟ تمام جاهز. Okay, Ali, tell us more about yourself, please, man. My name is Ali Rida Abdul Halim. I'm 26, and right now I live in Dubai. And that's right now I live my dream because that was my dream in Egypt to leave my country to get out. So I can say right now I live in my life. That's it. Okay, so you are living in Dubai at the moment, and that was your dream, like to leave Egypt and to live in Dubai was one of your dreams, yeah? Yeah, that's right. What do you think about Dubai? You know what? We always hear about American dreams or something like that, but right now I can say, Dubai dreams, about the building skyscrapers, about the luxury cars. Okay, so you like the country or you like what's in the country? Yeah, I like to, I like to see like a rich people around me. You should to surround yourself with a rich people, with people have a lot of energies, and that's make me so hustling. Okay, bro, no problem. What do you think about the weather in Dubai? The weather right now, I can say good because right now it's about 30 degrees. That's good for me here in Dubai because always 50, 45, and that's for me as Egyptian so hot. You know what I'm saying? Yeah, man, it's very hot at the moment. I live in Dubai as well, and it's super hot. Okay, so are you planning to live in Dubai, or you would like to travel to a different country? Let me be honest with you, bro. I need to head it to New York City, as a tourist first, because of always we see American movies about Spider-Man, about a lot of movies we always watching, So yeah, I need to live in New York City. Maybe that's why you are learning American English, like you sound more American. Yeah, that's right. Okay, very good. And what do you do for a living, man, if I may ask you? Actually, right now I'm working for real estate and promoting, So yeah, about real estate you can say so. Real estate. Very good. Yeah. So you would like to travel to America because of the movies you watch. Yeah, that's right. That's right. What did you study, man? You can say my field about HR, and that's my field. Yeah. Okay, very good. No problem at all, man. I would say that your English level is B2. قول لنا بقى علي ازاي انت قدرت توصل للمستوى ده وقدرت ان انت تسافر الامارات وتشتغل هنا بالمستوى ده، وهل انت كنت مثلا اقل من كده وبعد ما سافرت بقيت احسن ولا انت كنت طول عمرك نفس المستوى؟ لا بصراحة أنا كنت واثق إن في حتة في نفسي كده جوايا إن أنا أبقى كويس في الإنجليش، بس يعني مع مرور الوقت وكده قلت لازم أثبت لنفسي إن أنا كويس بإيه بقى، اللي هو بممارسة الإنجليش مع ناس نيتيف مثلا في أي في أي بلاتفورم، يعني مثلا زي هيلو توك، مثلا أخش أتعلم شوية على دولينجو، اتفرج على امريكان موفيز بدون سب تايتلز فاهمني. يعني اقدر اقول للناس عموما براكتسنج مع ناس نيتيف او ناس بتعرف تتكلم انجلش فلوينت زيك كده بالظبط يعني. مم. فده بيساعدك كتير انك تتطور يعني من الانجليش بتاعك. بس طبعا الكلام ده لازم يكون يوميا، يطبق يوميا مم. طبعا مع شادوينج، مع الكلام ده كله الناس عارفاه. مم. اقدر اقول تقدر تتطور يعني طيب بالنسبة للأكسنت، ازاي ممكن حد يتعلم الأكسنت؟ يعني في ناس مثلا بتحب الأمريكان أكسنت، في ناس بتحب البريتش أكسنت، ازاي ممكن نتعلم الأكسنت؟ yeah, 100% from American movies، فاهمني. لو انت بتحب البريتش اكسنت headed to the British movies. American accent headed to American movies. مم. هي دي النقطة يعني المهم في حوار الاكسنت بالذات. طبعا لازم اتكلم مع ناس نيتيفز عندهم نفس الاكسنت اللي انا بحاول اتعلمها، صحيح؟ 100%. تفتكر مثلا ممكن في وقت قد ايه اوصل من A2 ل B2 او مثلا ل B1؟ باستمرار لو انت بتحب الانجليش وحابب تتطور فعلا هتقول عليا مجنون لو قلت شهرين. شهرين؟ يعني انا لو مشيت على الخطة اللي انت مشيت عليها اوصل من A2 ل B2 في شهرين، صحيح؟ حرفيا. بس لو انت ناوي بجد تبقى برنس زي ما بيقولوا، تبقى نيتيف، فاهم؟ لو انت ناوي كده شهرين بالظبط والله، يوميا لو بتدوس على نفسك شوية، مثلا لو انت فاضي ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، فتبقى كويس والله. انا واثق من كده، من كلامي كويس يعني عن تجربة. تمام حبيبي علي،
شكرا جدا لوقتك. طبعا دي كانت الخطه اللي علي كان ماشي عليها لمده شهرين او 3 شهور بالكتير، وقدر ان هو يوصل من A2 ل B2. لو انت كملت الفيديو الاخر واستفدت من الخطه اللي هو كان ماشي عليها، حاول تعمل سبسكرايب ولايك، واكتب لي في الكومنت الخطه اللي انت ماشي عليها ايه حاليا، عشان نبدا ان احنا نقيمها واقول لك هتوصل للمستوى اللي انت عايزه في وقت قد ايه. اشوفكم فيديو جديد.